देहरे टाटू करुथिले सावधान टाटूरु होई पारे लिम्फोमा ब्लड कैंसर बा रक्त कर्कट स्वीडेन ने करा जायतिबा एक स्टडी रु सामना को आसीछि एभली सांघातिक तथ्य 10 वर्ष धरी चलतिबा ए रिसर्च मुताबक 21% लोकंक क्षेत्र में टाटू जोगु ब्लड कैंसर हेबार आशंका रहुछि। मिलिथिबा तथ्य मुताबक टाटू रे व्यवहार करा जाउथिबा स्याही और रंगरे थिबा केमिकल शरीर पई क्षतिकारक। ए केमिकल सीधा सलख चर्म दे देह भितर को पसी रोग प्रतिरोधक प्रक्रिया उपरे प्रभाव पकाए। आमे जानिछे शरीर भितरे कौनसी बाह्य पदार्थ बा फॉरेन बॉडी प्रवेश कले इम्यूनिटी बा रोग प्रतिरोधक सिस्टम ताकू बाहर करदेबा पई चेष्टा करे। चर्म दे आस्तिबा एही केमिकल गुडी को इम्यूनो सिस्टम लिम्फ नोड को पठाई दिए जहां की सेही ठारे ही संरक्षित होई रहि जाय। तेबे गवेषणाकारी मतरे एबे ए दिगरे आहुरी अध्ययन जारी रहिछि। जदिओ टाटू सह कैंसर संपर्क सीधासलख भाव में प्रमाणित करा जाय पारिनी तेबे भी परोक्ष संपर्क को मना करा जाय न पारे। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सह लाइव उपस्थित रहिसंती डॉक्टर चिकित्सा विभाग प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जेना। डॉक्टर जेना आपनको स्वागत ओजीवी आलोचना को। डॉक्टर जेना टाटू कराई पारे ब्लड कैंसर एक आप केमती देखुंट एवं प्रकृत में याकू नहीं किसी निर्दिष्ट प्रमाण अच्छी कि नहीं ए जो स्टडीटा आमर आसी जो आमर स्वीडेन रो कैंसर रजिस्टर जो स्टडी आसी गोटे प्रिलिमिनारी ऑब्जर्वेशन से माने 12,000 लिम्फोमा रोगी के नेइकरी से माने पचारिचंती तांकर चाली चलन तांकर फास्ट हैबिट कोन एवं सेठुर से माने देखिचंते जे 21% लिम्फोमा केस रे से माने टाटू करथिले। किंतु जे जो स्टडीटार आसी आपन ताको जदि एनालाइज करिवे क्रिटिकली तार मत बहुत लूपहोल अछि बहुत अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर अछि। जथा एक नंबर से माने कहिसंती कोन ये जो टाटोटा 21% अधिका हुए एटा माने 2 वर्ष पर्यंत जो माने 2 वर्ष भितर करिथिबे तांकर एटा हाई रिस्क रहउची। तापरे 3 रु माने 11 वर्ष पर्यंत से रिस्क रहउनी पुणी 11 वर्ष पर से रिस्कटा बढ़ी जाउची। एटा टिके अनप्रेडिक्टेबल लागुची अनरिलायबल लागुची। सो आमर आउरे मत दरकार अधिका स्टडी। सेकेंड देखिए से स्टडी रे भी कहिसंती साइज ऑफ टाटोर मत तार किसी रिलेशन नाही। जदी एई माने काली बा जो आमे टाटोर जो आमे केमिकल लगाउछु यदि सेटा जाईकरी चर्म देइकरी शरीर रे जाईकरी ग्रंथि रे हमर कैंसर करूची तारे अधिका काली अधिका केमिकल काहे की अधिका करिवनी। सो एई दीटा मुख्यतः जोटा जो फैक्टर अछि जोतरा कि माने गोटे बिग क्वेश्चन मार्क करूची। तृतीय रे एटा माने प्रोस्पेक्टिव स्टडी नो एटा केवल करा जाय जे कैंसर रजिस्टर देखा जायछि तेणुक जदिओ एटा गोटे कोइंसिडेंट आपको आमे एते गुरुत्व दबा उचित नुह। किंतु ये स्टडी सामना को आसीबा परे बा ये रिसर्च सामना को आसीबा परे जो माने टाटू करिसंती सेमान को पाई निश्चित भाव में ये एक चिंतार कारण साजिछि। टेंशन बढ़ी जाउछि जे काले आमको रक्त कर्कट हेबनी। तो आमे आपन ठर स्पष्ट भाव में जाने पे चाहेबो डॉक्टर जेना जे जो माने टाटू कराई थांती बा जो साही भीतर को जाई थाए बा स्क्रीन ने बाजी थाए स्किन रे तो ताहा बॉडी रे किभଳି भाबरे क्षति पहुंचाई थाए। पढ़ुଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମା ବିଚଳିତ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ କେମିକାଲ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଲୋକାଲ ସ୍କିନ୍ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ଇନିସିଆଲ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ତମେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ସ୍ୱେଡିଶ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ହବନି। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି ଟାଟୋ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ କର୍କଟ ହବା ବା ଲିମ୍ଫୋମା ହବା ଏପରି କୌଣସି ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିପାରିବି ମୁଁ ଅତି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ୱେଡିଶ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟଡି ବାହାରିଛି ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିମାଣରେ ବିଚଳିତ ହବାର ଯୋଉ ଟାଟୋ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଚଳିତ ହବାର କୌଣସି ମାନେ କାରଣ ନାହିଁ ଆଶଙ୍କା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଯେନା ଟାଟୁ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଥାଏ କି? नहीं टाटो प्रभाव पकई थाए जोटा चर्म रोग धरतु आपंकर इनफेक्शन हवा अलर्जी होकर गोटे रिएक्शन करवा कि स्किन टाको डैमेज करवा एमती केतटा केसरे करें जो काली बा जो केमिकल अच्छी जो माने प्राइमरी एरोमेटिक एमिन्स अच्छी बेले बेले स्किन लोकल कैंसर करें बेले बेले तार जो एलर्जिक रिएक्शन होकर करें किंतु सेटा जाइकरी रक्त रे मिसिकरी एवं बा माने ग्रंथि रे लिम्फ नोड रे जमाट बांधिकरी रही लिम्फोमा करवा बा लिपिमिया करवा
ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ଆପାତ ମିଳିନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି, ଯଦି ସେ 12,000 ଲିମ୍ଫୋମାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଅଧିକା ଶୋଇଲେ ଲିମ୍ଫୋମା ହବ, ଇଏ ଯାହା ଇଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଭଳିଆ ସେଇଆ। ଯେହେତୁ ଟାଟୋ ଗୋଟେ ମାନେ କେମିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳିକି ୟୁଜ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଟାଟୋକୁ ଧରୁଛୁ ବୋଧେ ଟାଟୋ ରଖିଲେ ତାର ହାୟର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟାଟୋର କେମିକାଲକୁ ନେଇକରି ଇନଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରୋଗ କଣ ହଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଟାଟୋକୁ ୟୁଜୁଆଲି ୟୁଜ କରିକିରି ଆନିମାଲ ମଡେଲ ବି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ରକ୍ତ କର୍କଟ କରୁଛି କି ଲିମ୍ଫ ନୋଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟଡି, ମାନେ ଅବଜରଭେସନ, ତାପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। কিন্তু ডক্টর জেনা ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଟୁ କରାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟାଟୁ ଆଜିକାଲିର ଫ୍ୟାସନ ବନିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଟୁ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ, ପୁରା ଶରୀରରେ ବି ଟାଟୁ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ଆଜିକାଲି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ତାର କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି ଶରୀର ଉପରେ, ବା କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ କି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଟୁ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ତ ଚର୍ମ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କେମିକାଲ କରିବେ ବା କାଳି ଲଗେଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହବ, ଚର୍ମର ଆଲର୍ଜିକ ରିଆକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ଚର୍ମ କର୍କଟ ବି ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ, ଏଇଟା ପୁଣି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ, ମନେ କରୁଥିବେ 50% ରୁ ଅଧିକା ଟାଟୁ କରୁଛନ୍ତି, କି ଶରୀରର 20% ରୁ ଆପଣ ଅଧିକା କଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ମାତ୍ରା, ଯୋଉ ଆମର ଶରୀରର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଟାଟୁ କରାଯାଉଛି, ତାର କୋରିଲେସନ ରକ୍ତ କର୍କଟ ହଉ ବା ଲିମ୍ଫୋମା ହଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଟୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ନଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ହାବିଟ, ଏହା ଲୋକାଲ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କୋରିଲେସନ, ଏଟା ମନେ କରୁଛୁ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ ବା ମାନେ ଲିମ୍ଫୋମା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ନା କେତେ ଅଧିକା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବେ କହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ ହେବାର ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କି ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଜେନା? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଅତ୍ୟଧିକ ମନେ କରୁଛୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଶରୀରର ମାନେ 70% କରିବେ, 80% ଟାଟୁ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଟାଟୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟାଟୁ କି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ହାବିଟ ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଜେନା, ଟାଟୁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉଛି, କେତେ ପରିମାଣର କରାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟୁର ମଧ୍ୟ କୋଉ କାଳି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ କଲର, କୋଉ କେମିକାଲ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମନେ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଜ ହଉଛି କି ସ୍ୱିଡେନ ହଉଛି କି ଆମେରିକାର ହଉଛି, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଟାଟୁର କେମିକାଲ ୟୁଜ ହଉଛି, ତାର ମାତ୍ରା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ୟୁଜ ହଉଛି, ସେମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କଲେ ସେଟା ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟାଟୁରୁ ଅଧିକା କଲେ ତା କ୍ଷତିକାର କରୁଛି ବା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାକୁ ସେ ଯାଇକିରି ରକ୍ତ କର୍କଟ କରୁଛି ବା ଲିମ୍ଫୋମା କରୁଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭେରି ଭେରି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟଡି। ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଟାଟୁ ବିଷୟରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଲେ ଏଟା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ କର୍କଟ କରୁଛି ବା ଲିମ୍ଫୋମା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବ ହଁ ଏଇ ଟାଟୁ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ସୁଇଡିଶ ଷ୍ଟଡି ବାହାରିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମାନେ ମାନେ 10-15 ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟାଟୁ ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁକରି 21% କେସରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ପାଇଲେ। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଷ୍ଟଡି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଆହୁରି ଗବେଷଣା ହେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ରକ୍ତରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବାବଦରେ।